Okay, we will solve some question from your textbook regarding with polar coordinates. Questions from your exercise 3.2, question number 1. Right, question number, find the Cartesian coordinates of the points polar coordinates are given, right? So we have to convert polar to Cartesian. Okay, polar to Cartesian conversion. Let's see question number 1. So question number 1 is root 2 and pi by 4. How we will solve? Let's see. Obviously, given point is given as a root 2 and pi by 4. These are polar coordinates. Polar coordinates means r and theta. So we are having r is equal to root 2 and theta is equal to pi by 4. So what is the conversion? Polar to Cartesian conversion. Just we have seen in previous video. So x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Now make calculation. So what we will get? X equal to r is root 2 and cos pi by 4, right? Similarly, y is equal to r is root 2 and sine of theta is pi by 4. So x is equal to root 2 into cos 45 degrees 1 by root 2, or x is equal to what? 1, right? Similarly, y is equal to root 2 sine 45 degrees 1 by root 2. So y is equal to 1. So final answer I will write here. Point P, Cartesian coordinates 1, 1. Very simple question, very simple format. Right? So first, second, third, fourth. We will see second one also. 4, pi by 2. See what we can do. Very simple. Point P is given 4, pi by 2. So that r is equal to 4 and theta is equal to pi by 2. Just we have to put formulas. X is equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Polar coordinate to Cartesian coordinate conversion. So that x is equal to r is 4 and then cos pi by 2. And similarly, y is equal to 4 into sin pi by 2, right? So x is equal to 4 into cos 90 and y is equal to 4 into sin 90, right? Cos 90 is to cos 0, 1. So cos 90 is 0. So we will get x equal to 0. Similarly, y. Sin 0, 0, sin 90 is 1. So 4 into 1 is 4. So we will get final point. That is point P coordinates are 0, 4. त्याला तुम्ही कॉमन थिंकिंग केलं असेल तर आर तुमचा काही असू दे, थीटा जर तुमचा पाय बाय 2 असेल, अँगल जर पाय बाय 2 असेल एक्स ऍक्सिस बरोबर, तर ऑब्विसली पॉइंट तुमचा पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस वरती असणार. मग पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस वरती पॉइंट असेल तर त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट असतो 0. 0, इट इज करेक्ट. पहिल्या क्वेश्चन मध्ये थीटा होता तुमचा पाय बाय 4. अँगल जर 45 डिग्री असेल देन वी विल गेट पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणजे तुम्ही तिथे थोडंसं लॉजिक पण लावू शकता. समजा एंट्रन्सला क्वेश्चन विचारला असेल आणि ऑप्शन मध्ये एकच पॉइंट असा असेल फर्स्ट क्वेश्चन साठी की ज्याच्यात तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रंट मधला आहे, तर विदाउट कॅल्क्युलेशन तुम्ही मार्क करू शकता. तसं सेकंड क्वेश्चन साठी तुम्ही ऑप्शन्स लगेच चेक करा. एकच पॉइंट जर दिला असेल की जो पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस वरती आहे त्याला तुम्ही लगेच मार्क करू शकता. कॅल्क्युलेशन करायची पण गरज पडणार नाही. म्हणजे अँगल वरून तुम्हाला याचं नॉलेज येणार की तो पॉइंट असेल तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट. सिमिलरली एक्स ऍक्सिस और वाय ऍक्सिस, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बोथ, right? We will see second format, that is question number 2. Question number 2, what is given?
Find polar coordinates. So reverse process of Cartesian to polar conversion. Okay. See, question number 1, root 2 and root 2. See what we can do. Now point P is given root 2 and root 2. It means what is given? X is equal to root 2 and y is equal to root 2. Cartesian coordinates are given. Right? Now what we can do? Use our regular formulas for transformation. आपल्याला r आणि थीटा पाहिजे. मग पहिला फॉर्म्युला काय असतो? r square is equal to x square plus y square. Using this formula you will get value of r. And theta कसा फाइंड करतो आपण? We are having formula for theta. Tan theta is equal to y upon x. Right? By solving this you will get values of r and theta. So r square is equal to x square. X square is root 2 square plus root 2 square. So r square is equal to 4. So that r is equal to 2. And for tan theta is equal to root 2 upon root 2. So tan theta is equal to 1. So theta कुठला घ्यायचा? But tan theta is 1. Tan theta is positive. If tan theta is positive, then angle is from first quadrant or third quadrant. पण आता point बघा, x and y coordinate positive 8. We want angle from first quadrant because point is lying in first quadrant. X positive, y positive, right? Main question, x is positive, y is positive. So angle should be from first quadrant. So obviously theta is your pi by 4, right? So you can write final point P, polar coordinates 2 and pi by 4, r comma theta. You have to express given point in terms of r and theta. Right? As a very question is that 1, 2, 3. Try second one. 0 and 1 by 2. Let's try next one. Point P is given 0, 1 by 2. It is also same format as per previous one. That is, it is point will lie on positive y axis. पहिला जो point है x positive, y positive, तो point will lie in first quadrant. त्यामुळे angle तुम्हाला first quadrant मधला आपण घेतला होता. इथं तुम्हाला लगेच स्ट्राइक झाला पाहिजे. इथं सेकंड क्वेश्चन मध्ये अँगल तुम्हाला 90 डिग्री मिळणार आहे कारण तो हा पॉइंट पॉझिटिव्ह y ऍक्सिस वरती असेल. We will solve by regular method. X is equal to 0 and y is equal to 1 by 2. Now use formula r square equal to x square plus y square and tan theta is equal to y upon x. What we will get? R square is equal to 0 plus 1 by 4. R square is equal to 1 by 4. R is equal to 1 by 2. So tan theta is equal to 0 upon 1 by 2. Sorry, y upon x पाहिजे आपल्याला. Y is 1 by 2. So 1 by 2 upon 0. So tan theta, anything upon 0. If 0 is at denominator, then answer is infinity, not defined. So that theta is equal to 90 degree. Tan 90 is infinity. आणि आपण मगाशी स्टार्टिंगला बोललो होतो पॉइंट जर पॉझिटिव्ह y ऍक्सिस वरती असेल तर थीटा तुम्हाला मिळणार 90 डिग्री. सो 1 by 2 and pi by 2. Point जर positive x axis वरती असेल तर angle येणार 0. If point will lie in negative x axis, then angle will be pi 180 degree. If point will lie on positive y axis, then angle is 90 degree. It means pi by 2. And if point will lie in negative y axis, then angle will be 270 degree. Means 3 pi by 2. हे तुम्ही एक जनरल थॉट तिथे लावू शकता. We will solve one more third question. Third one, given point is 1 and minus root 3. See what we will get here. Given point is 1 and minus root 3. So that x is equal to 1
and y is equal to minus root 3. Now use conversion, r square equal to x square plus y square and tan theta is equal to y upon x. Now just calculation, r square is equal to x square is 1 and y square is 3. So r square is equal to 4, r is equal to 2. Now tan theta is y is minus root 3 and x is 1. So we will get tan theta is equal to minus root 3. आता तुम्हाला नीट सॉल्व करता आलं पाहिजे. याला आपण कसं करणार बघा, याला प्रिन्सिपल सोल्युशन जसं आपण काढायचो प्रिन्सिपल सोल्युशन त्या स्टाईलने जावं लागेल. फक्त कुठला क्वाड्रंट तो बघा, tan theta is निगेटिव्ह, tan theta निगेटिव्ह कुठं असतो, सेकंड क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट. आता पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स बघा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह, y कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. म्हणजे कुठला क्वाड्रंट बघा, x कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, y कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. तो पॉइंट विल लाय इन फोर्थ क्वाड्रंट आणि मला फोर्थ क्वाड्रंट मधला अँगल पाहिजे, राईट. त्या स्टाईलने याला तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागेल. त्याला मी सॉल्व्ह करतो या साईडला. आता आपल्याकडे काय आलंय, tan theta is equal to minus root 3. So tan theta, hold on. So that tan theta is equal to minus root 3 ला चेंज करा, tan. मायनसला आपण जसं ठेवतो रूट 3 म्हणजे किती असतो 60 डिग्री, पाय बाय 3. देन tan theta is equal to आपले ठरले tan ऑफ. इथं काय करतो आपण, फोर्थ क्वाड्रंट मला अँगल पाहिजे. फोर्थ क्वाड्रंटचा अँगल काय असतो 2 पाय मायनस, मायनस किती येणार वरचा x, पाय बाय 3, राईट. जो x असतो तो फर्स्ट क्वाड्रंट मधनं येतो. tan ऑफ tan 6 minus 1 5 पाय बाय 3. थिटा किती मिळाला आपल्याला 5 पाय बाय 3. So final point is r is 2 and angle is 5 pi by 3, right? According to this you have to solve questions. तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा तोच टास्क आहे की पॉइंट कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे किंवा कुठल्या ऍक्सिस वरती आहे. यू हॅव टू आयडेंटिफाय फर्स्ट क्वाड्रंट, देन यू विल गेट अँगल, नॉलेज ऑफ अँगल, की जो अँगल मला फाइंड करायचा आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मधनं मला सिलेक्ट करायचा आहे. आणि तो अँगल सिलेक्ट करताना तुम्हाला बेसिक थॉट लावायचा आहे, दॅट वी हॅव ऑलरेडी यूज इन प्रिन्सिपल सोल्युशन्स, राईट. So that's it for this process. Now we will forward to the next part, that is sine rule, cosine rule and projection rule. We will start from sine rule. Okay, so let's see sine rule. We will see the concept of sine rule, cosine rule and projection rule. I will write formula. Sine rule is a upon sine a equal to b upon sine b equal to c upon sine c and that is equal to 2 into r. यातला साइन रूल जो आहे तो एवढाच एक्झिस्ट करतो, a upon sine a equal to b upon sine b equal to c upon sine c. It is very important concept. मी ब्रॅकेट टाकतो. आज बऱ्याच ठिकाणी आपला यूज करावा लागतो. 2r हा काहीच ठिकाणी यूज होतो. आता ते म्हणजे काय काय आहे ते सगळं आपण पुढे पुढे बघत जाऊया. फर्स्ट I will draw the basic concept, that is triangle. Draw one triangle जो 90 डिग्री किंवा इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिसणार नाही असा आपण एक ट्रायंगल ड्रॉ केलाय. I will write vertex A B C or angle ABC. Opposite side of angle A is small a, हा तुमचा असतो स्मॉल a. Opposite side of B हा तुमचा स्मॉल b असणार आहे. Length of AC and length of AB is small c. Opposite side of angle. ते एरो काढतो मी, तुम्हाला कन्सेप्ट कळलाय, राईट. Small a, small b and small c. These are letters which is used in formula a upon sin a, b upon sin b, c upon sin c. आता आपल्याला हा प्रूव्ह करायचा आहे. प्रूव्ह करायचं असलं काय करावं लागेल बघा, सेमच ट्रायंगल ठेवलाय मी. आता यात मला साइन ए साइन बी साइन सी साठी एक राइट अँगल ट्रायंगल लागेल. सो आय विल मेक वन कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट आय विल डू, I will draw here perpendicular from vertex A on side B. So it is 90 degree and let this point is D. We will get two right angle triangles. So let's see what we can do.
in triangle AD and B, left side triangle ADB, what we can do? We will get value of sin B. So what will be sin B? Sin B is opposite side upon hypotenuse. So angle B is here, angle B is here. So opposite side is AD upon hypotenuse is AB, right? So what we are getting? Sin B is equal to AD, we don't know, but AB, length of AB is small c. So I will take length of AD. AD is equal to cross multiplication C into sin B. Clear hai ka baga? Similarly, I will take second triangle now. Right side triangle. Now in triangle ADC, ADC is right side right angle triangle. Consider this angle C, right? त्यातनं तुम्ही घेणार आता sin C. sin रूल चाललाय म्हणून आपण sin सगळे टर्म्स घेतोय. sin C घेणार opposite side upon hypotenuse. So opposite side is AD and hypotenuse is AC, right? So sin C is equal to AD, we don't know. But AC length of AC is small b. Now make cross multiplication, you will get AD. So length of AD is equal to B into sin C, right? So let's it is your number 1 equation, it is your number 2 equation. So you can write from 1 and 2. What you will get from 1 and 2? AD, length of AD. दोन्हीकडे लेंथ ऑफ एडी मिळाले तर ते दोन तुम्ही इक्वल दाखवू शकता. सो व्हॉट वी विल गेट? सी इंटू साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू साइन सी. व्हॉट वी विल डू? या स्मॉल सी ला इथंच ठेवा, या साइन सी ला लेफ्ट साइडला घ्या, तो येणार डिनॉमिनेटरला, राइट? स्मॉल बी विल रिमेन ऍट राइट साइड आणि साइन बी लेफ्ट साइडला त्याला राइट साइडला घ्या, तो येणार डिनॉमिनेटरला, राइट? So we got C upon sin C is equal to B upon sin B. हा पार्ट तुमचा कव्हर झाला. कुठला हा पार्ट? B upon sin B is equal to C upon sin C, राइट? मग तसाच तुम्ही इथून जर ड्रॉ केला तर आपण अजून दुसरं पुढचं प्रूव्ह करू शकतो. इथून तुम्ही परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर अजून दुसरं प्रूव्ह करू शकतो. आता हे सगळं प्रूव्ह करण्यासाठी गरज नाहीये, हे तुम्हाला समजलं असेल की त्यांना काय सांगायचंय. Now what we will write? We can write similarly. Similarly, we can prove A upon sin A is equal to B upon sin B and A upon sin A is equal to C upon sin C, right? So final conclusion is A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C, right? So it is our sin rule जो मी वरती लिहिलेला आहे, राइट? हा आपण प्रूव्ह केला. एकदम सिंपल आहे. रेग्युलर ट्रायंगल आहे, तिथं परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, रेग्युलर ट्रायंगल वरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्या, दोन ट्रायंगल्स प्रिपेअर केले, दोन्हीकडे साइनचा फॉर्म्युला वापरला बेसिक, अपोजिट साइड आपण हायपोटेनियस, जी कॉमन लेंथ आहे एडी, कॉमन साइड, त्याच्यावरून ते दोन व्हॅल्यूज इक्वेट दाखवले, त्यातनं हा कन्सेप्ट आपल्याला मिळालाय. कॅपिटल ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल और अँगल ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड्स, राइट? तो हा कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. आता तो 2r असा हाच का घेतलाय त्याचा आपण गोष्ट बघूया की हा 2r कुठून आलाय. ठीक आहे, हे एकदा पॉज करा आणि ते सगळं लिहून घ्या. आता लिहिताना प्रत्येक स्टेप बघून लिहू नका, पॉज करा, तुम्ही स्वतः ते सगळं लिहा आणि नंतर मग परत चेक करा की बाबा कळले का नाही कळले. ओके, नाव आता पुढचं ते 2r ला आणण्यासाठी, 2r म्हणजे काय? तो रेडियस आहे. रेडियस म्हणजे ऑब्विसली सर्कल लागणार आपल्याला. सो आय विल टेक वन सर्कल. ट्रायंगल तर आपल्याला कंपल्सरी लागणारच, जो मगाशी होता तोच ट्रायंगल. हा तुमचा इथं आला, हा तुमचा इथं आला, हा तुमचा इथं आला, राईट?
अँगल ए, अँगल बी, अँगल सी सेम, राईट. स्मॉल ए इथं समोर असणार आहे, स्मॉल ए, स्मॉल बी अँड स्मॉल सी, रेग्युलर नोटिफिकेशन्स. ठीक आहे. कॅपिटल आर म्हणजे काय? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल. ट्रायंगल एबीसी इज गिवन and we have drawn circum circle, right? सर्कम सर्कल म्हणजे तिन्ही वर्टेक्स मधून जाणारा सर्कल. मग त्याची जी रेडियस असणार आहे ती असणार आहे कॅपिटल आर. मग त्या रेडियसला कुठेतरी इन्व्हॉल्व करावं लागेल. आपण काय करूयात, अजून एक सेम कन्स्ट्रक्शन. वी विल ड्रॉ रेडियस और वी विल ड्रॉ डायमीटर. मग ए मधून जाणार आपण एक डायमीटर ड्रॉ करूयात. डायमीटर जो साधारण तो असा येणार, हाफ सर्कल मधून जाईल. त्या स्मॉल एला थोडासा मी हलवतो तिथून. स्मॉल एला घेतो मी या साईडला. सो इट इज डायमीटर. डायमीटर म्हणजे इथे कुठे तुमचा सेंटर असणार, सेंटर हा तुमचा असणार आहे आर आणि हा पण तुमचा असणार आहे आर. क्लिअर आहे का बघा, राईट. हा जर तुमचा डायमीटर असेल तर कुठेतरी तुम्हाला 90 डिग्री मिळणार. तुम्ही डायमीटरला कुठल्याही जो एंड सर्कलवरचे कुठलेही दोन पॉइंट्स घ्या आणि त्याला डायमीटरला कनेक्ट करा, त्यातून तुम्हाला 90 डिग्री अँगल मिळतो. सो व्हॉट वी विल डू, आय विल मेक वन मोर कन्स्ट्रक्शन. सपोज दिस पॉइंट इज डी. आपला कन्स्ट्रक्शनचा पॉइंट आहे, पॉइंट डी असेल तर सीडी किंवा बीडी कुठलाही तुम्ही कनेक्ट करू शकता. एनी वन. डी आणि सी ला कनेक्ट करा किंवा डी ला बी ला कनेक्ट करा, कुठलाही कनेक्ट करा. म्हणजे जर इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज जॉईन टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल then angle is compulsory 90 degree. So what we can, so let AD is diameter. Okay, so AD is diameter. तो आपण ड्रॉ केला. So that the center like काहीतरी घेऊयात आपण पॉइंट. ए बी सी डी इथे घेऊयात आपण हा पॉइंट ओ घेऊयात, रेग्युलर सेंटर. आता काय म्हणते बघा, एबी हा तुम्ही डायमीटर ड्रॉ केला आहे. लेट ड्रॉ सेगमेंट सी डी, राईट. सो दॅट अँगल ए सी डी, अँगल ए सी डी इज π/2. ए सी डी हा π/2 अँगल असणार आहे कंपल्सरी. ऍज वेल ऍज अजून एक काय दिसते बघा तुम्हाला, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. हा जर तुम्ही अँगल बघितला इथं बघा, सेम जर तुम्ही कॉर्ड घेतली, सेम कॉर्ड, एसी, एसी ही तुमची कॉर्ड आहे, राईट. एसीच्या अगेन्स्ट एसी ला तुम्हाला ए ला बी ला कनेक्ट केले आणि सी हा बी ला कनेक्ट झालाय. इथं एक अँगल तुमचा प्रिपेअर झालाय, अँगल बी. आणि सेम कॉर्डला तुम्ही ए ला डी ला कनेक्ट केले आणि डी ला कनेक्ट केले, म्हणजे इथे एक अँगल तयार झालाय. सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, हे पण दोन अँगल तुमचे सेम असतात. These two properties already you have seen in your 9th or 10th standard syllabus. Angle ABC it is equal to angle ADC. या प्रॉपर्टीज आपल्याकडे आहेत. नीट बघून घ्या काय काय केलेलं आहे, कुठले कुठले अँगल आपण इथं सेम दाखवले, राईट. तो अँगल 90 डिग्री का आहे ते पण तुम्हाला माहिती आहे आणि हे दोन अँगल सेम का आहेत ते पण ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. See properly now. In triangle AC and D, in triangle ACD, C angle is 90 degree. Here we can apply sine rule. Okay, sine of D, sine D किती येणार बघा, D म्हणजेच ADC. ADC लिहितो तुम्ही तिथं, तर D लिहिलं तर चालते ना तुम्हाला, ठीक आहे. साइन ऑफ ADC असा आपण तिचा अँगल घेतलाय, साइन D म्हणतो. चला, पण तो डी अँगल तेवढाच आहे. साइन ऑफ ADC किती येणार, ओ च्या अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस असं आपल्याला घ्यायचं आहे. साइन डी, सी हा 90 डिग्री आहे, राईट. इथे ड्रॉ करतो पाहिजे तर सी अँगल इज 90 डिग्री हियर. नाउ व्हॉट वी कॅन डू, साइन डी इज अपोजिट साइड AC अपॉन हायपोटेनियस AD, राईट. तुम्ही काय लिहू शकता, so that
साइन डी इज इक्वल टू एसी मीन्स स्मॉल बी आणि एडी किती असणार आहे डायमीटर डायमीटर तुमचा किती असणार 2r r प्लस r 2r राईट. आता हा जो डी अँगल आहे डी अँगल आणि बी अँगल सेम आहे राईट. डी अँगल आणि बी अँगल सेम आहे ऑलरेडी दिसतोय मला डायग्राम मध्ये. मग या डी च्या ठिकाणी मी बी पण युज करू शकतो. अँगल बी आणि अँगल डी हे दोन अँगल सेम आहेत. अँगल बी अँड अँगल डी हे दोन्ही अँगल सेम आहेत. बोथ अँगल्स आर सेम अँगल बी अँड अँगल डी. So sin B is equal to B upon 2R. So you can write one cross multiplication. So 2R is equal to B upon sin B, or you can write B upon sin B is equal to 2R, right? So finally you can write sin rule. आता मी वरती लिहितोय तर तुम्ही खाली लिहा इथून वर या तुम्ही. So that sin rule जो आपल्याकडे कुठला होता मगाशी प्रूव्ह केला होता आपण A upon sin A is equal to B upon sin C is equal to C upon sin C. आता हे आपल्याला मिळाले B upon sin B is 2R. हा रेशो आपण कॅल्क्युलेट केला B upon sin B. So you can write here all that is equal to 2 into R. So your formula is completed. Sin rule formula A upon sin A, B upon sin B, C upon sin C. All three ratios are same. The value of ratio is 2R, right? Okay, so it is formula for sine rule. We will solve question afterward. Now next part, cosine rule. Just we have seen sine rule. Now cosine rule. What is formula for cosine rule? We are having actually three formulae, right? First formula is related to your a square. So a square is equal to b square plus c square minus 2bc into cos a. A square equal to b square plus c square minus 2bc into cos a, right? सेकंड फॉर्म्युला सिमिलर बाकीचे फॉर्म्युला तुम्ही प्रिपेअर करू शकता. एबीसी चं कसं चेंजेस आहेत ते फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. जस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एबीसी. So you can write b square and c square also. Okay. What is b square? If a square is at left side, right square b square and c square. If b square is left side, then right side is c square plus a square. You can write a square plus c square also. Sequence कसा आहे ठेवा. C square is there, then a square plus b square minus जे right ला terms आहे ते इथेच घ्यायचे 2bc. So here I will write 2ac or 2ca. You can write anything sequence and 2ab. Angle is left side A, right side capital A. Left side B, right side cos B. Left side small c, right side cos C. Right? So these are cosine rule. Okay. त्याच्याच परत ट्रान्सफॉर्मेशन सुद्धा होतात फॉर्म्युलांचे. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्युलेस यातनं जर तुम्ही cos A ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता. cos A or cos B or cos C हे पण कोसाइन रूल म्हणजे यातनं तुम्ही cos A ची व्हॅल्यू काढायला गेला तर काय येणार. या सगळ्या टर्म जातात लेफ्ट साइडला. हा येतो राईट साइडला. म्हणजे बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2bc. यातनं जर कॉस ए जस्ट काढायचा म्हणलं तर सगळी टर्म लेफ्ट साइडला जाणार. ए स्क्वेअर येणार राईट साइडला आणि 2bc ने आपण डिवाइड करणार. सिमिलरली कॉस बी कसा निघणार. सेम कन्सेप्ट सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन 2ca. 2ca or 2ac. You can write anything. Okay. And cos c a square plus b square and minus c square upon a square plus b square minus c square upon 2ab. Both formulas are same. कुठलाही तुम्ही एक फॉर्मॅट लक्षात ठेवू शकता कोसाइन रूल साठी. दोन्ही सेमच आहेत. एकमेकांच्या म्हणत एकमेकांशी ट्रान्सफर केलेत फॉर्म्युले, राईट. म्हणजे कोसाइन रूल तुम्ही cos a cos b cos c या पॅटर्ननी लक्षात ठेवू शकता. और a स्क्वेअर b स्क्वेअर c स्क्वेअर एनिथिंग. आता आपल्याला कुठल्या तरी एकाचा
प्रूफ बघूया की त्याला सॉल्व्ह कसं करायचं आपण. म्हणजे हा फॉर्म्युला आला कुठून. त्यासाठी आपण काय करूया, ट्रायंगल प्रिपेअर करूया. थोडंसं कन्स्ट्रक्शन त्याला आपल्याला काय करावं लागेल, बेसिक कन्स्ट्रक्शन वरती जावं लागेल. एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस ह्याच्यावरती आपल्याला ट्रायंगल प्रिपेअर करावं लागणार आहे. एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस अँड origin. So take triangle on this format. Suppose here is also, now it is from here and now it is from here. Okay, so it is our regular triangle, triangle A, triangle B and triangle C. या तुम्ही ओरिजिनला आपण बी हा सध्या घेतलाय, बी. ए च्या समोर तुम्हाला स्मॉल ए मिळणार आहे, बी च्या समोर स्मॉल बी मिळणार आहे, सी च्या समोर स्मॉल सी मिळणार आहे. ओके, सो इथे आता तुम्हाला काय करायचंय बघा, कोसाइन रूल साठी वी हॅव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. पोलार कोऑर्डिनेट्सचा कन्सेप्ट तुम्ही लावू शकता. पोलार कोऑर्डिनेट्स हा तुमचा जो अँगल आहे, हा अँगल तुमचा आहे बी अँगल, राईट. हा अँगल बी आहे जो आपण थिटा घेतो, आणि ही जी लेंथ आहे ए बी याला आपण आर घेतो, पण जो सी आहे, राईट. फॉर एक्झाम्पल लेट्स सी, so point A having coordinates x, y, right. तो तुम्ही x काय घेता, r cos theta, आणि तुम्ही y किती घेतो आपण, r sin theta, पोलार कोऑर्डिनेट्स. r म्हणजे काय, लेंथ ऑफ ए बी. या केसमध्ये r ची व्हॅल्यू c आहे आपल्याकडे, राईट. आणि थिटा किती असणार आहे, थिटा म्हणजे हा अँगल, थिटा म्हणजे अँगल बी, राईट. म्हणजे c इंटू कॉस बी अँड y कोऑर्डिनेट काय आला तुमचा, c इंटू साइन बी. क्लियर आहे का. सो वी गॉट कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट c इंटू कॉस बी and y कोऑर्डिनेट c इंटू साइन बी. क्लियर आहे का बघा. म्हणजे ए होता त्याला पोलार कोऑर्डिनेट मध्ये आपण कन्वर्ट केले, c इंटू कॉस, आर कॉस थिटा, आर साइन थिटा. आर म्हणजे पॉइंटचं ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स, डिस्टन्स ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, that is small c, right. Similarly, now coordinates of point B is origin, right, and coordinates of point C. मग C point चे coordinates किती येणार आहेत बघा. Coordinates of point C, this length is a, small a, so coordinates of point C is a comma 0 because it is on y axis, so x axis. Point is on x axis, so y coordinate is 0, a comma 0. Now what we will do, see here, I am writing here. Now, so length of AC, length of AC is equal to small b, right. So use distance formula to get length of AC by calculation, and that is equal to b. AC साठी काय करणार, AC साठी तुम्ही a coordinate घ्या आणि c coordinate घ्या. What is length of AC? x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Distance formula AC साठी किती होते बघा, मग a minus c into cos b bracket square plus 0 minus c into sin b bracket square. x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square हा डिस्टन्स फॉर्म्युला. त्याला कॅल्क्युलेट करा काय काय ते बघा, दोन्हीकडे स्क्वेअर करा आणि हे ब्रॅकेट एक्सपांड करा. पहिला ब्रॅकेट एक्सपांड करा, a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, a स्क्वेअर मायनस 2ab, मग 2ac इंटू कॉस बी प्लस c स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर बी, राईट. पहिला ब्रॅकेट जो आपला हा होता, हा तुमचा फर्स्ट ब्रॅकेट आहे, तो आपण एक्सपांड केलाय, x मायनस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर. Which formula? X square minus 2xy plus y square, a square minus 2ab plus b square, and plus आता याला एक्सपांड करा, आता नुसता झिरोच आहे म्हणजे मायनस सी इंटू साइन बी स्क्वेअर, मग तो किती येणार, डिरेक्टली सी चा स्क्वेअर हा सी स्क्वेअर येणार, आणि हा तुमचा येणार आहे इंटू साइन स्क्वेअर बी, राईट. दोन्हीकडे स्क्वेअर केले आपण, अंडर रूट कॅन्सल होणार लेफ्ट साइडला, राइट साइड वी विल गेट बी स्क्वेअर. Under root will cancel from the left side because we are squaring both sides. Now what we got, see, make calculation proper. A square as it is, we have to check what we can do. Minus 2ac
into cos b. From these two terms, take c square common. Taking c square common, cos square b plus sin square b is equal to b square. Again, same concept, and b angles are same. So sin square theta plus cos square theta is 1. So I will write there 1. Now what we got? A square minus 2ac cos b plus c square equal to b square. याला उलट लिहूया. काय मिळालं आपल्याला? b square is equal to c square आधी लिहूयात आपण c square plus a square minus 2ac into cos b. म्हणजे आपल्याला सेकंड नंबरचा फॉर्म्युला मिळाला. हा फॉर्म्युला आपला प्रूव्ह झाला. वरती बघा स्क्रीनच्या b square is equal to c square plus a square. b square is equal to c square plus a square minus 2ac cos b. क्लियर आहे का बघा. सो कोसाइन रूल इज प्रूव्ड. आता जसं तुम्ही एबीसी ट्रायंगल घेतलाय, ए पॉइंट तुम्ही वर घेतला होता, ए पॉइंट तुम्ही इथे घेतलाय वर्टेक्सला, ए च्या ठिकाणी बी घेतला तर दुसरा फॉर्म्युला प्रूव्ह होणार, ए च्या ठिकाणी सी घेतला तर तिसरा फॉर्म्युला प्रूव्ह होणार. तिन्ही फॉर्म्युले प्रूव्ह करायची गरज नाहीये. जस्ट तुम्हाला एका फॉर्म्युल्यावरून ती गोष्ट समजली की काय काय त्यात तुम्हाला करावं लागतंय. Clear concept? What we have done? So it is cosine rule. B square equal to c square plus a square minus 2ac cos b. Similarly, we can prove other two formulas also. Right? मग यातनंच तुम्हाला काय मिळतो? कॅल्क्युलेशन करायला गेलं तर आता मी इथे येतो बघा. काय येणार मग? त्या मायनस 2ac cos b ला लेफ्ट साइडला घ्या. त्याला मी इथे ड्रॉ करतो एक लाईन. म्हणजे आता इथे काय सांगू नाहीये. काय मिळाले बघा आपल्याला इथं? अजून राईट साइडला मायनस 2ac cos b आहे, त्याला लेफ्ट साइडला घ्या. म्हणजे 2ac into cos b. राईट? 2ac cos b ला लेफ्टला घेतला. राईट साइड c स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर आणि लेफ्टचा जो b स्क्वेअर आहे त्याला राईट साइडला जाऊ देत, मायनस b स्क्वेअर. नाउ ही फ्रॉम हियर यू विल गेट cos b इज इक्वल टू c square plus a square minus b square and yet 2ac ने divide करा right side ला. So upon 2ac now you got this formula cos b. Right? बोलून घ्या. So कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही कोसाइन रूल फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकता. कुठला तरी एक फॉर्म्युला लक्षात राहणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यावरून पुढचे काय बरेच क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. cos b is equal to c square plus a square minus b square upon 2ac. Again same concept. cos करा, स्वतः ट्रायंगल ड्रॉ करा, तो लेंथ ऑफ एसी आयडेंटिफाय करा, पोलर कोऑर्डिनेटची कन्सेप्ट यूज करा आणि त्यातनं तुम्हाला तो फॉर्म्युला प्रूव्ह करा. प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट, आफ्टर दॅट फॉर्म्युला इज इम्पॉर्टंट. राईट? इट इज बेसिक कन्सेप्ट. साइन रूल, कोसाइन रूल. नाउ वी विल मूव टू द प्रोजेक्शन रूल. Okay, projection rule formula. A is equal to, I will write here. Similarly, we are having three formulas. A is equal to B cos C plus C cos B. First formula. Similarly, you can write other tools, right? So B is equal to, काय येणार बघा? B is equal to A cos C plus किती येणार? C into cos A, and C is equal to A cos B plus B cos A. लेफ्ट साइडला जे लेटर आहे ते राईट साइडला लेटर नाहीये. एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं प्रोजेक्शन रूलला. लेफ्ट साइडला ए असेल तर राईट साइडला स्मॉल बी आणि कॅपिटल बी, स्मॉल सी कॅपिटल सी, आणि ते तुमचे रिव्हर्स होतात, क्रॉस. बी बरोबर कॅपिटल सी आहे, स्मॉल बी बरोबर कॅपिटल सी आहे, स्मॉल सी बरोबर कॅपिटल बी आहे. सेकंड फॉर्म्युला लेफ्ट साइडला बी असेल तर राईट साइडला ए आणि सी असणार. तर स्मॉल ए बरोबर कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी बरोबर कॅपिटल ए. हा लक्षात ठेवण्याचा प्रोसेस आहे. त्याला प्रूव्ह करायचे असेल तर दोन मेथड आहेत. एक तर तुम्ही ट्रायंगल वरून ड्रॉ प्रूव्ह करू शकता किंवा डिरेक्टली प्रूव्ह करू शकता कोसाइन रूलचा यूज करून. राईट? आपण कोसाइन रूलचा फॉर्म्युला यूज करून बघूया. राईट हँड साइड किती आहे? बी कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी. मग कॉस सी चा फॉर्म्युला पुट करा आणि इथं कॉस बी चा फॉर्म्युला पुट करा कोसाइन रूल मधला. कोसाइन रूल आता आपण बघितलेला, इथं बघितलं बघा. कॉस सी फॉर्म्युला आहे
आणि कॉस बी फॉर्म्युला आहे. कॉस सी किती आहे? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर. कॉस सी ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन 2ab. अँड कॉस बी किती येणार? ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन 2ac किंवा 2ca लिहू शकता तुम्ही, कोसाइन रूल. राईट, वी हॅव यूज कोसाइन रूल. मग बघा इथे काय काय होणार आहे पुढचे कॅल्क्युलेशन्स. So b will cancel from here, c will cancel from here, so we got same denominator. दोन्हीकडे 2a डिनॉमिनेटर आहे, दोन्हीकडे कॉमन डिनॉमिनेटर घ्या 2a आणि वरती ऍडिशन करा. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. So what we got from here? b square minus b square 0 minus c square plus c square 0. Now what we will get? A square plus a square 2a square upon 2a, that is equal to a, and a is we are having left hand side. Right hand side ने आपण स्टार्ट केला होता पहिला फॉर्म्युला. राइट हँड साइड घेतला होता b cos c plus c cos b, त्यातनं तुम्हाला a मिळालाय. So we can write formula as a is equal to b into cos c plus c into cos b. It is your projection rule. आता आपण कोसाइन रूल यूज करून सॉल्व केले. तुम्ही ट्रायंगल ड्रॉ करून त्यास सुद्धा काही कन्स्ट्रक्शन करून cos c आणि cos b ची व्हॅल्यू काढून सेम तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. ओके, अ सिंपल फॉर्मॅट आहे. साइन रूल, कोसाइन रूल अँड प्रोजेक्शन रूल. राइट, बघून घ्या पटापट सगळं. थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम आहेत. Next we will see half angle formula. हाफ अँगल फॉर्म्युला आता बघायचे आपल्याला. याचा आधी सगळे फॉर्म्युले लिहितो, नंतर मग त्याला आपण बघूया प्रूव्ह कसं करायचं. ठीक आहे. फर्स्ट फॉर्म्युला वी आर हॅव्हिंग साइन ऑफ a by 2, राइट. सेकंड फॉर्म्युला साइन ऑफ b by 2 and third formula sin of c by 2. याचा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवला की बाकीचे फॉर्म्युले ऑटोमॅटिक तयार होतात. sin a by 2 किती असतो? s minus b s minus c upon bc taking under root. s म्हणजे काय ते आपण पुढे बघूया. सगळं स्मॉल abc तर आपल्याला माहिती आहे. आता कंपॅरिझन बघा, लेफ्ट साइडला a अँगल आहे, राइट साइडला स्मॉल a कुठेही नाहीये, फक्त bc चं तुम्हाला येतं इन्व्हॉल्वमेंट असणार आहे. मग साइन बी बाय 2 ला काय करता येईल? एस तर तसंच ठेवायचं आहे, मग इथं राईट साइडला बी येणार नाही. मग एस मायनस ए एस मायनस सी अपॉन खाली काय येणार मग तुमचा ए सी, राईट. इथं काय येणार तुमचा एस मायनस, लेफ्टला सी असेल तर राईटला ए बी येणार. एस मायनस ए एस मायनस बी अपॉन ए बी. लेफ्ट साइडला जे काय आहे त्याच्यावरून तुम्ही राईट साइडच्या व्हॅल्यूज ठरवू शकता, पण पहिला फॉर्म्युला तुमच्या डोक्यात फिट पाहिजे, त्याच्यावर तुम्ही बाकीचे फॉर्म्युले लगेच तयार करू शकता. राइट, हे झाले रिलेटेड टू साइन. सिमिलरली होल्ड ऑन, सिमिलरली फॉर्म्युला नंबर 4, 5 and 6 हे साइन मधले होते, तसेच कॉस मधले. कॉस a by 2 cos b by 2 and cos c by 2. ओके, सो हे पण सगळे अंडर रूट मध्ये आहेत. s into s minus a upon bc taking square root. पहिला फॉर्म्युला मी दिलाय, बाकीचे फॉर्म्युले तुम्ही लिहायचा प्रयत्न करा. ट्राय दिस. हे कसे आले ते आपण बघणारच आहोत, पण पहिला फॉर्म्युला करेक्ट आहे समजा, बाकीचे दोन फॉर्म्युले तयार करा जसं आपण मगाशी केले त्याच पॅटर्नने. काय काय होणार? लेफ्ट साइडला a by 2 आहे, राइट साइडला a न्यूमरेटरला आहे आणि डिनॉमिनेटरला b आणि c आहे. तो s into s मायनस, लेफ्टला b असेल तर राइटला b,
खाली काय येणार रिमेनिंग लेटर्स AC, right? Similarly for 3, here we are having S into S minus, left side C असेल तर right side C येणार आणि डिनॉमिनेटरला रिमेनिंग लेटर्स AB, right? A and B, right? So it is the formula for cos A by 2, cos B by 2, cos C by 2. Now final first formula or 7 number formula, tan A by 2, right? Next tan B by 2 and similarly tan C by 2. आता याला फॉर्म्युला लक्षात ठेवला पाहिजे असं काही नाहीये. tan थीटा किती असतो sin थीटा अपॉन cos थीटा. तुम्ही या दोघांचं डिव्हिजन करू शकता. डिव्हिजन sin थीटा अपॉन cos थीटा काय येणार अंडर रूटच्या आतमध्ये सगळ्या टर्म्स येणार, राईट? दिस अपॉन दिस अँड दिस अपॉन दिस. मग काय ठरणार आहे बघा S minus B S minus C अपॉन दोन्हीकडचे डिनॉमिनेटर कॅन्सल होतील. BC डिनॉमिनेटर आहेत हे BC कॅन्सल होणार आहे. मग इकडे येणार S into S minus A, right? So it is your sin A by 2 चा न्यूमरेटर घ्यायचा आहे आणि cos A by 2 चा न्यूमरेटर घ्यायचे ते दोन्ही तुम्हाला tan B by 2 मध्ये मिळतात, राईट? इथे काय येणार फॉर्म्युला सेम कन्सेप्ट. न्यूमरेटर B by 2 साठी किती येणार S minus A S minus C upon S into S minus B and tan C by 2 S minus A S minus B upon S into S minus C. These are 9 formulas. 9 फॉर्म्युले तुम्हाला कुठलाही फॉर्म्युला यूज करावा लागेल क्वेश्चन्स मध्ये. प्रत्येकामधला एक फॉर्म्युला जर तुम्ही लक्षात ठेवला sin A by 2 cos A by 2 tan A by 2 मग अँगल चेंज झाला की राईट साइडच्या व्हॅल्यू चेंज होतात. ते तुम्हाला कंपॅरिझन डोक्यात ठेवून त्या गोष्टी इझिली सॉल्व्ह करता येतील. फॉर्म्युले लिहून घ्या, त्यातल्या एकेकाचं आपण डेरिव्हेशन्स पाहूया. मी तुम्हाला 11वी पासून सांगत आलेलो आहे. 11वीच्या ट्रिग्नॉमेट्रीचे फॉर्म्युले डोक्यात फिट राहिले पाहिजेत कारण 12वीचे ट्रिग्नॉमेट्रीचे फॉर्म्युले आता ऍड होत जाणार आहेत तिथून पुढे, राईट? त्यातले काय आपण प्रूफ बघूया एक याचे कुठनं ते फॉर्म्युले आले. सो वी विल सी फॉर फर्स्ट वन, राईट? वी विल स्टार्ट हाफ अँगल फॉर्म्युला यूज करणार आपण. हाफ अँगल मध्ये आहे सो वी नो व्हॉट वी नो cos थीटा, ठीक आहे? cos A cos 2 थीटा फॉर्म्युला काय असतो साइन मध्ये, राईट? साइनचा फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा आपल्याला. cos 2 थीटा किती असतो बेसिक फॉर्म्युला cos of 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. मग cos A किती येणार 1 minus 2 sin square A by 2, right? We are using this formula. cos A is equal to याचा हाफ अँगल पुढे आला पाहिजे, राईट? लेफ्ट साइडला A असेल तर राईट साइड येणार तुमचा A by 2. ओके, I will write here that formula. Which formula we have used? Cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. This formula we are using. Now what we are getting? यातला sin A by 2 आपल्याला काढायचा आहे, मग त्याला लेफ्ट साइडला घ्या. मग 2 into sin square A by 2 that is equal to 1 minus cos A. Okay? आता काय मिळणार आहे मग 2 into sin square A by 2 that is equal to what we will do, see? आता 1 minus मग आता cos A ची व्हॅल्यू पुट करा. cos A म्हणजे काय कोसाइन रूल. मगाशी आपण इथे cos च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या होत्या, राईट? मगाच्या डेरिव्हेशनला cos A ची व्हॅल्यू काय असती b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर अपॉन 2bc, राईट? वी हॅव युजिंग कोसाइन रूल. कोसाइन रूल आपण वापरलाय. मग काय मिळाले बघा, आन्सर तुम्हाला करायचंय कॅल्क्युलेशन. द डिनॉमिनेटर विल बी 2bc and then cross multiplication 2bc minus b square minus c square
minus minus plus a square, right? We are doing just subtraction to the right side. इथे काय काय मिळते बघा, आता ज्या पहिल्या 3 टर्म्स आहेत 2bc b स्क्वेअर c स्क्वेअर, त्यातनं मायनस साइन कॉमन घ्या. व्हॉट यू विल गेट, b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर minus 2bc and plus a square as it is, and then 2bc, right? So that is equal to, याला उलट लिहूया आपण, a square ला मी आधी लिहितो and minus b square plus c square minus 2bc upon 2bc, right? So we will solve next steps. आता कुठे आले बघा, आपण कुठपर्यंत आलोय, 2 into sin square a by 2 that is equal to a square minus, आता ही इथं तुम्ही काय टाकणार, तुमचा a square plus b square minus 2abc फॉर्मॅट आहे, म्हणजे हा तुमचा b minus c ब्रॅकेट स्क्वेअर असं तुमचं तयार होणार आहे तिथं अपॉन 2bc. करेक्ट आहे का बघा, राईट? म्हणजे राईट साइडला न्यूमरेटरला काय मिळाले, a स्क्वेअर मायनस तो ब्रॅकेट जो आहे तुमचा काय असणार आहे, b मायनस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. आता कुठला फॉर्म्युला वापरायचा, ऍट द न्यूमरेटर, तर लिहितो मी पाहिजे परत एकदा, न्यूमरेटरला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर किती असतो, a प्लस b इंटू a मायनस बी. a च्या ठिकाणी a चा आहे, b च्या ठिकाणी b मायनस सी टोटल टर्म आहे. इथं आज काय मिळणार आपल्याला, a प्लस बी, बी म्हणजे तुमचा b मायनस सी असा असणार आहे, a प्लस बी अँड a मायनस बी असा तो इथं ठेवावा लागेल. नीट बघून घ्या न्यूमरेटर, a प्लस बी, तर मी ब्रॅकेट नाही टाकला b मायनस सी ला कारण तो प्लसच आहे, पण a मायनस बी, राईट? a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज a प्लस बी इंटू a मायनस बी, डिनॉमिनेटर 2bc ऍज इट इज. आता इथनं पुढे महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, याला जरा मी इथनं काढतो कोसाइन रूलला, तो तुम्हाला नीट लक्षात ठेवा. इथं लिहितो मी पाहिजे तर, नंतर बघायचं असेल तर, हा तुमचा कुठला आहे, कोसाइन रूल तिथं आपण टाकलाय. आता बघा इथं पण काय करू शकतो, आता इथं पुढची इम्पॉर्टंट स्टेप आहे, यात तुम्हाला एस इन्व्हॉल्व करायचं आहे. आता मी मागच्या पेजला येतो, इथे जसं काही फॉर्म्युला बघितलेले आहेत त्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर येतोय तुमचा एस. आता एस म्हणजे काय, एस इज कॉल्ड ॲज हाफ पेरिमीटर, हाफ पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरिमीटर किती असतो आपल्याकडे, a प्लस बी प्लस सी, ऍडिशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल. हाफ पेरिमीटर काय, राईट? सो यू कॅन राईट हिअर, फॉर्म्युलांच्या इथे लिहून घ्या, एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तुम्ही असे लिहू शकता, 2 इंटू एस तुमचा किती असतो, a प्लस बी प्लस सी, राईट? आता फॉर्म्युलांच्या इथे लिहून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की नक्की एस म्हणजे काय. हाफ पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरिमीटर म्हणजे काय, समेशन ऑफ ऑल साइड्स, राईट? सो आता आपल्याला याला तिथे इन्व्हॉल्व करायचंय, एस ला इन्व्हॉल्व करा किंवा 2s ला इन्व्हॉल्व करा. ते कधी इन्व्हॉल्व होणार, जेव्हा तुम्हाला a प्लस बी प्लस सी अशी टर्म तुम्हाला मिळणार त्यावेळेला. लेट्स कम टू द हिअर अगेन, मी तर a प्लस बी प्लस सी नाहीये, पण वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत. कुठल्या कुठल्या टर्म्स आहेत आपल्याकडे बघा, a प्लस बी आणि मायनस सी अवेलेबल आहे, अँड a मायनस बी प्लस सी अशा टर्म्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. मग तिथं त्या टर्म्स घेऊन या ना जे आपल्याला पाहिजेत ते. इथे मी लिहितो a प्लस बी प्लस सी. मग a प्लस बी आपल्याला पाहिजे, पण मायनस सी ला मॅनेज कसं करणार, मी तर मला मायनस 2c लिहावं लागेल. आता तुमचा पहिला ब्रॅकेट मॅच झाला, a प्लस बी मायनस सी ला रिप्लेस केलं मी c मायनस 2c या टर्मनी, इनटू सेकंड ब्रॅकेट मध्ये a आणि c हे पॉझिटिव्ह आहेत, मग a आणि c ला तसंच ठेवा. तेव्हा पुढे लिहत मी a प्लस बी प्लस सी, a आणि c पॉझिटिव्ह ते ऍज इट इज आहेत, मायनस बी ला चेंज करा. मायनस बी ला कसं रिप्लेस करणार, प्लस बी घेतलाय, मग मायनस 2b तुम्हाला करावं लागेल, राईट? नाउ डिनॉमिनेटर इज 2b. दिस कन्व्हर्जन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, त्याला स्टार मार्क करून ठेवा. तुमच्या बऱ्याचशा पुढच्या जे क्वेश्चन्स आहेत टेक्स्टबुक मधले किंवा टार्गेटच्या बुक मधले कुठले एंट्रन्सचे एमसीक्यू, त्याच्यात ही स्टेप फार इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे ना? याला स्टार मार्क करून ठेवा. या स्टेपला कसं तिथं काय इम्पॉर्टंट स्टेप असं काही लिहा, इम्पॉर्टंट स्टेप्स, राईट? कारण या
चे स्टेपचं रिपिटेशन तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी करायचं आहे. इम्पॉर्टंट स्टेप सरळ सरळ तिथे लिहा. ही महत्वाची स्टेप आहे. त्यात आपण a प्लस बी प्लस सी ला इन्व्हॉल्व केलेला आहे. मग a प्लस बी प्लस सी म्हणजे काय आताच बघितले आपण. a प्लस बी प्लस सी म्हणजे किती असतो 2s, राईट. मग तिथं 2s ला लिहून टाका. आता काय मिळालं बघा मला. आता इथे मिळालं तुम्हाला 2 इंटू s मायनस 2 इंटू सी इंटू 2 into s minus 2 into b upon 2 into b, right? Now what you can do, we are having 2 into sine square a by 2. पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये 2 कॉमन घ्या, s minus c. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये 2 कॉमन घ्या, s minus b upon 2b. आता इथे काय करणार आहे बघा. हा जो न्यूमरेटरचा 2 आहे हा डिनॉमिनेटरच्या 2 ला कॅन्सल होईल आणि हा जो 2 आहे तो लेफ्ट साइडच्या 2 ला कॅन्सल होईल. सगळे 2 कॅन्सल झाले. मग आता आपल्याला काय मिळाले, साइन स्क्वेअर a बाय 2 इज इक्वल टू s मायनस सी s मायनस बी, राईट. तर मी आता इथं वरती लिहितो. सो आपल्याला काय मिळाले, साइन स्क्वेअर a बाय 2 इज इक्वल टू s मायनस सी s मायनस b अपॉन b. Now you can write value of sine a by 2. Taking square root of both sides, you can write under root of s minus c s minus b upon b. Sine rule बघा आपला काय आहे, म्हणजे सॉरी पहिला फॉर्म्युला sin a by 2 is equal to s minus c s minus b s minus c upon bc. bc पाहिजे, bc नाही आला का आपलं. काय झालं बघा नीट, कुठं गडबडलंय. हा बीसीच आहे ते वरून लिहायचं राहिले आपलं बघा. सिली मिस्टेक होती. इथून बीसी पासून स्टार्ट केले आपण, खाली जात जात तो सी गायब झाला. इथं बीसी पाहिजे, इथं बीसी पाहिजे. डिनॉमिनेटरला बीसी आहे सगळीकडे. सो वी गॉट फायनल आन्सर, राईट. सो फर्स्ट फॉर्म्युला इज कंप्लीटेड. साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस मायनस बी एस मायनस सी अपॉन बीसी. बघून घ्या नीट, न बघता ट्राय करा. फार इम्पॉर्टंट स्टेप्स, इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. सगळं बघितलं असेल. आता सेकंडचं प्रूफ बघूयात आपण. पुढच्या फॉर्म्युलाचं म्हणजे फॉर्म्युला नंबर 3 1 2 3 झाले. आता 4 नंबरचा फॉर्म्युला बघूयात. सेम टू सेम आहे, वेगळं काहीच नाहीये. प्रूफ मगाच्या ठिकाणी कुठला फॉर्म्युला आपल्याला बघा. स्टार्टिंग काय होतं तुमचा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा, कारण मला साइनचा फॉर्म्युला पाहिजे होता. आता सेम फॉर्म्युला कॉस मधला यूज करूयात आपण आणि cos a बाय 2 ची व्हॅल्यू काढूयात. आणि आता मेन फॉर्म्युला काय असणार तुमच्याकडे, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वेअर थीटा मायनस 1. हा फॉर्म्युला यूज करा. आता काय करा, पॉज करा, इथून पुढे सगळं सॉल्व्ह करा. मगाच्या सेम टू सेम सगळ्या स्टेप्स, फक्त वेगवेगळ्या स्टाईल मध्ये येत जाणार. सगळं सॉल्व्ह करा आणि मग तुम्ही आन्सर पर्यंत पोहोचता का बघा. मग तुम्ही व्हिडिओ प्ले करा, राईट. पॉज केलाय ना, करून घ्या पटकन पॉज. तर तुम्हाला इथनं cos a बाय 2 ती व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करायची आहे. सो लेट्स स्टार्ट. वी नो व्हॉट वी नो, cos a इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वेअर a बाय 2 मायनस 1. आता मी स्टार्टिंग करून दिले, बऱ्याच जणांनी अजून पॉज केलेलं नाहीये. तर पुढे जाऊन नेतो मी. आणि यातनं आपल्याला cos a बाय 2 काढायचं आहे, त्याला त्याच साईडला ठेवा. मग 2 इंटू cos स्क्वेअर a बाय 2, मग या 1 ला राईट साईडला घ्या. सो 1 प्लस cos a. मग आता फॉर्म्युला काय होता बघा, इथं होता आपण कुठं, हा 2 इंटू साइन स्क्वेअर a बाय 2, हा 1 मायनस cos a होता. आता आपल्याला काय मिळाले, 2 इंटू cos स्क्वेअर a बाय 2 हा 1 प्लस cos a आहे. मग इथनं कोसाइन रूल फॉर्म्युला यूज करा, जे मगाशी आपण केले तेच. प्रॉपर कॅल्क्युलेशन पुढे घेऊन या. a प्लस बी प्लस सी ला इन्व्हॉल्व करा, म्हणजे 2 इंटू एस इन्व्हॉल्व होईल. बाकी पुढच्या स्टेप सिमिलर फॉर्मॅट मध्ये आहेत. आता तरी पॉज करा, ज्यांनी पॉज केलेलं नाहीये ते अजूनही माझं हे बघूनच लिहित आहे. ओके, आय होप तुम्ही पॉज केला असेल. ठीक आहे. आता ज्यांचं कंप्लीट झालं असेल त्यांनी चेक करा, किंवा कुणाचं काय मध्येच गडबडलं असेल तर तुम्ही त्याला क्रॉस व्हेरीफाय करा की कुठं प्रॉब्लेम आलेला आहे.
So 1 plus cos a चा फॉर्म्युला b square plus c square minus a square upon 2bc, right? b square plus c square minus a square upon 2bc, cosine फॉर्म्युला. त्यांची समेशन करा. 2bc plus b square plus c square minus a square upon 2bc, right? अपॉन, आता हे पहिले 3 टर्म डायरेक्ट स्क्वेअरच आहे, मायनस साइन कॉमन घ्यायची गरज नाहीये. म्हणजे बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2bc. क्लिअर आहे का बघा. मग 2bc तसाच ठेवा. आता न्यूमरेटरला सेम कन्सेप्ट, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सो ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी, असं तुमच्या ह्याच्यात कन्वर्ट होणार आहे. क्लिअर आहे का बघा. राईट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी आर हॅव्हिंग 2 into cos square a by 2. राईट. पहिला ब्रॅकेट काय मिळाला मला, a प्लस b प्लस c. सेकंड ब्रॅकेट b प्लस c मायनस a अपॉन 2bc. डायरेक्ट तुम्हाला a प्लस b प्लस c मिळालाय, म्हणजे याच्यात काही चेंज करायची गरज नाहीये. त्याला तुम्ही 2 into s डायरेक्ट लिहू शकता. पुढचा जो टर्म आहे त्यात तुम्हाला a प्लस b प्लस c ला इन्व्हॉल्व करावं लागेल. इथे a प्लस b प्लस c ला आपण इन्व्हॉल्व केलं. b प्लस c ऑलरेडी माझ्याकडे आहे. मायनस a ला चेंज करा. इथं a लिहिलंय आपण, तो मायनस 2a करावा लागेल इथं. म्हणजे हा a मायनस 2a मायनस a ला सॅटिस्फाय करेल 2bc ऍट डिनॉमिनेटर. So 2 into s into, now a plus b plus c is 2 into s minus 2 into a upon 2bc. Now what we will get? 2 into cos square a by 2, 2 into s, यातनं 2 कॉमन घ्या, 2 into s minus a upon 2bc. Cancellation process same आहे. These two will cancel with these two. Are 2 लेफ्ट साइडच्या 2 बरोबर कॅन्सल होईल. So remaining terms are cos square a by 2 is equal to s into s minus a upon bc. And now final formula, cos of cos a by 2. So cos a by 2 is equal to under root of s into s minus a upon bc, right? Similarly you can prove for cos b by 2 and cos c by 2. साइन पेक्षा हा थोडासा कॅल्क्युलेशन वाईज सोपा आहे. तो पहिला केल्यानंतर याच्यावरती सॉल्व्ह करायला तुम्हाला डिफिकल्ट येणार नाही. पहिला सॉल्व्ह करताना ते नवीन होतं. पुढचा सॉल्व्ह करताना पहिल्याचा रेफरन्स होता, कुठल्या कुठल्या स्टेपला काय करायचंय, एस ला कसं इन्व्हॉल्व करायचं ते आता तुम्हाला माहिती झालं. पुढचा आता हा करायला सोपा गेला तुम्हाला. तेच आहे की तुम्ही प्रॅक्टिस जर प्रॉपर त्या वेळेला करत राहिला तर तुम्हाला हे सोपं जाणार सगळं. इट विल मेक सिम्प्लिसिटी फॉर यू. पण त्याला जर तुम्ही डिले केला प्रॅक्टिसला तर मग त्या परत गोष्टी डिफिकल्ट जाणार. राईट. आता थर्ड फॉर्म्युला असं काय ऍज पर प्रूव्ह करायची गरज नाहीये. 4, 5, 6 तुम्ही कराल. 7 नंबरचा जो आहे तो आपण प्रूव्ह करत करतच केलं होतं. वेगळं काय त्याला काय नाहीये, तरी पण मी लिहून दाखवतो प्रूफ. 7 नंबरचा फॉर्म्युला काय होता तुमचा, tan a by 2 चा. आता मला tan a by 2 याचा फॉर्म्युला फाइंड करायचा आहे. tan a by 2 ला मी काय लिहिणार, sin of a by 2 अपॉन cos of a by 2. राईट. sin a by 2 किती आहे बघा, अपॉन cos a by 2 किती आहे बघा. sin a by 2 फॉर्म्युला s minus b into s minus c upon bc. What is cos a by 2? S into s minus a upon bc. What will be calculation? Numerator will be remain same, s minus b, s minus c upon bc into the denominator है तो वर जाणार, reciprocal. Denominator will go to the numerator, so it will get reciprocal, s into s minus a. या सगळ्यांना तुम्ही अंडर वन रूफ सुद्धा आणू शकता. सगळे अंडर वन रूफ आले तर तुम्ही काय काय करू शकता इथनं, याला मी अंडर वन रूफ आणतो, मग याला कॅन्सल करतो, याला कॅन्सल करतो. सो टेक ऑल टर्म्स अंडर वन रूफ, नो प्रॉब्लेम. नाउ कॅन्सलेशन प्रोसेस.
BC will get cancelled. Now remaining answer for tan A by 2, that is S minus B, S minus C, and S into S minus A, right? It is formula for your third half angle formula. Proof is completed. I hope या गोष्टी तुम्हाला कळलेल्या असतील. पुढचे काय जे काय टर्म्स आहेत म्हणजे अजून एक 2-3 फॉर्म्युले आपले राहिलेले आहेत, हे आधी नीट सगळे बघून घ्या, याची प्रॅक्टिस करा. मी तुम्हाला वेळ देत पुढे चाललेलो आहे, आपण फास्ट पळवत नाहीये. त्याचं कारण की तुम्हाला सेल्फ दिला वेळ मिळाला प्रॉपर वे मध्ये, राईट? व्हॉट वी हॅव टू डू, जस्ट रिवाइज ऑल द फॉर्म्युले. तुम्ही फॉर्म्युला नोटबुक केलेली आहे, त्यात हे सगळे फॉर्म्युले इन्सर्ट करा, त्याची रोज डेली प्रॅक्टिस करा. याचे जे आपण प्रूव्ह केलेले आहेत त्याच्यावरती तुमची कमांड बसली पाहिजे, कारण त्याच ते प्रूव्ह तुम्हाला फार विचारलं जात नाही की बाबा हे प्रूव्ह करून दाखवा म्हणून, पण त्या ज्या आपण स्टेप्स केलेल्या आहेत त्या तुम्हाला बाकीचे काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला सेम स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करावे लागतात, राईट? सो स्टेप्स आर इम्पॉर्टंट. वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चन्स फ्रॉम exercise as well as from entrance level. Okay, so all steps should be in your mind, right? So make proper practice. In next lecture we will see area of triangle, then Hero's formula, Napier's formula, then we will solve questions and MCQ. Okay, so make proper practice.